गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 24 मार्च रविवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लार देखुं कमेंट करंतु। ताते बढ़ुची 37 डिग्री उपरे 5टी सहर। पुणी राज्य को फेरुची ताती। बेस किछि दिन हेबो ग्रीष्म प्रभाव मुक्त थिबा जलवायु परिवर्तन होईची। आज 5टी सहर सर्वोच्च तापमात्रा 37 डिग्री छुईथिया बेले आगामी 5 दिन में 40 डिग्री छुईब बोली कहुযাଉଛି। आगामी 4 दिन मध्य अनेक स्थान में 3 ରୁ 5 डिग्री वृद्धि पाइपर बोली कहुযাଉଛି। मार्च शेष बेलू केतक जिले में 41 ରୁ 42 डिग्री खरा छुईब एवं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग एने सूचना देइछि। आज 37 डिग्री तापमात्रा छुईथिबा सहर हेउछि टिटलागड़, मालकानगिरी, भवानीपाटना, पारलाखेमुंडी रही। यह पछकू तापमात्रा 36 डिग्री थिला कटक, भुवनेश्वर, अनुगुल, झारसुगुड़ा, सोनपुर, नयागढ़, जगतसिंहपुर, राउरकेला। से भली 4टी सहर आर्द्रता 90% उपरे रही। सेगुड़िक है तालचेर, हीराकुद, नवरंगपुर, खोर्धा, केन्द्रापड़ा। से भली सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही किंतु मार्च मास शेष आड़क 40 डिग्री खरा छुई पारे बोली कहुযাଉଛି। आज नवीन निवास रे 24 महालढ़ई ब्लू प्रिंट। आसंता प्रथम सप्ताह बीजेडी प्रथम प्रार्थी तालिका। नेता मानकर सुओ छुटुची नवीन निवास रे। आ नवीन निवास रे प्रस्तुत हेउची 2024 महालढ़ई ब्लू प्रिंट। वार रूम रे चलीची टिकेट कसरता। यह भितर 11 संसदीय क्षेत्र 77 विधानसभा आसन उपरे समीक्षा करिछि। सबु संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में समीक्षा सरिया परे आसंता मास प्रथम सप्ताह बीजेडी प्रथम प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइपरे। लोकसभा किसी संभाव्य प्रार्थी को पक्षर ग्रीन सिग्नाल मिली। पुरी रे अरूप पट्टनायक, ब्रह्मपुर चंद्रशेखर साहू लोकसभा प्रार्थी नहीं स्पष्ट संकेत मिली। सेहीपरि भुवनेश्वर श्रीमयी मिश्र, कटकरू संतृप्त मिश्र एवं नवरंगपुर प्रदीप माझी ना लोकसभा प्रार्थी रेस रे आगर थिबा कहुଯାଉଛି। 2019 निर्वाचन बीजेडी 2 सांसद को रिपीट करथिला। केवल कटक सांसद व्रतुहरी महताब एवं पुरी सांसद पिनाकी मिश्र को पुणी दल प्रार्थी करथिला। एथर पुरी लोकसभा आसन पिनाकी मिश्र प्रार्थी हेउ नथिबा स्पष्ट होइता बेले सांसद भर्तुहरी महताब गतकाली बीजेडी इस्तीफा देइचंती। तेबे आगामी नेता किए हेबो से नै आलोचना खूब जोर चली। एणिकी घरोई स्कूल रे मागणारे पढ़े गरीब मेधावी। एणिकी घरोई स्कूल में मागणारे पढ़े बोली 17,235 छात्र छात्री योग्य विवेचित होइचंती। 2024-25 शिक्षा वर्ष पई आरटीई पारदर्शी पोर्टाल माध्यम दरखास्त होता। 30,000 अधिक पिला एथिपाई दरखास्त देते। प्रथम पर्यायर 17,000 अधिक पिला चयन होती। आरटीई बा शिक्षा अधिकारी 25% मागणा सीट्रे पाठ पढ़ा लगी सुजोग पाइबे मेधावी छात्र छात्री माने। एने छात्र छात्री माने बहुत खुशी अच्छा। पाखापाखि 30,000 अधिक छात्र छात्री माने प्राइवेट स्कूल रे मागणा पाठ पढ़े। अनुकूल है रुकुणा रथ काम। रुकुणा रथयात्रा नीति निर्घंट 3:30 रथ गड़ब। श्री लिंगराज रुकुणा रथ तैयारी पई आज काम अनुकूल होईची। आज मध्याह्न नीति पूजा हेबा परे रथ खोल पूजा पंडा सेवायत रथ काठ पूजा करथिले। परे महारणा सेवायत माने कुराड़ी रे आंब गछ कटा गंडी को छेदन करथिले। से माने रथ निर्माण शुभारंभ करथिले। मंदिर सुपरवाइजर राजकिशोर महापात्र, हेमंत महापात्र समेत बहु सेवायत उपस्थित थिले। एप्रिल 16 पवित्र अशोकाष्टमी। से दिन गड़ब महाप्रभु लिंगराजंक रुकुणा रथ। अण लेउटा रुकुणा रथरे चढ़ी प्रभु लिंगराज जीवे माउसीमा घर। यह प्रसिद्ध रथयात्रा पई आज मंदिर प्रशासन पक्षर प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईची। तेणु रथयात्रा पई जोरदार प्रस्तुति चली। आउ रथ काम आज आरंभ हो जाइछि। श्रद्धालु को दर्शन करने निष्पत्ति ग्रहण कर नीति निर्घंट अनुजाई भोर 5टारू ठाकुर आलती अवकाश नीति संपन्न हेब। 5:30 घंटाए पर्यंत ठाकुर साहाणा मेला दर्शन व्यवस्था अच्छी। यापर रोष होम, पाक कार्य, छामु परिष्कार नीति समाहित हेब। सकाळ 7टारू 8टा भितर महास्नान, बेश, द्वारपाल एवं सूर्यदेव पूजा विधि करा। श्रीजीव बल्लभ गोपालुणी ठाकुराणी
ବଲ୍ଲଭ ସମାପନ ହେବା ପରେ 9:15 ସୁଦ୍ଧା ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ହେବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ 9:45 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ସରିବ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 12ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହୋଲିରେ 50,000 କୋଟିର ବେପାର, ଓଡ଼ିଶାରେ 100 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ରଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କପଡ଼ା ଆଦି ବିକ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହୋଲି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି 50% ଅଧିକ ରହିଛି। ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି। ହୋଲିରେ ମିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ସୁଜି, ମଇଦା, ଛେନା, ଚିନି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର, ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶିଆଗୁଡ଼ାର ଭୂମିଆ ଏବଂ ଡୁମୁରିଝୋଲି, କାଳିଆଝୋଲି, ଚିଙ୍ଗିରିଗୁଡ଼ାରେ କଥିତ ଭାଷା ହେଉଛି କୁଇ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କହନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଶିଆଗୁଡ଼ାର ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି 20 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜେମିଙ୍କ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜେମିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖରାପ ଅଛି। ଯାତାୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ 10 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜନଜାତି ଭାଷା କହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ବାହାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଥିବା ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ କାଉନସିଲ ନାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଆଜି କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଡୁ ଏବଂ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ନାକ୍ରେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କିସ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ଏବଂ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି, ମନ୍ଦିରରେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। 22 ପାହାଚ ନିକଟରେ 2 ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ସେବାୟତ। 2 ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମହିଳା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। 22 ପାହାଚ ନିକଟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ପରିଚୟ, ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ 5 ବାଂଲାଦେଶୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଅଟକ ରଖି ଛାନଭିନ କରୁଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତାବାସ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।
ମେଣ୍ଟ ହେଲାନି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ନେତା। ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ଆଶା ଆଶାଙ୍କର ରହିଥିବା ସହ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ମେଣ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ନେତାମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଭା ସମିତି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ସବୁ ନେତା ମାତିଲେଣି ଆମେ ଭୋଟ ହାତେଇବୁ ଏବଂ ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମାତିଲେଣି। କଣ୍ଡରାପଣି ପଞ୍ଚାୟତର ରେଙ୍ଗାଲବଡ଼ା, ଧର୍ମଜୟ, ମଧୁପୁର, ପଳାଶପଙ୍କା ସେହିଭଳି କେଉଁଝରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଛାମୁଆ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁକୁ ମାତିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ମେଣ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁହଁ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ ଦଳୀୟ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ।